Hi everyone, here is Raman Sharma with थर्ड क्लास। आप लोगों के सामने मैं अपनी आज थर्ड क्लास लेके आया हूं क्योंकि फर्स्ट क्लास में टीच किया था कैन, सेकंड क्लास में टीच किया था कुड और आज बारी है थर्ड क्लास की। मैंने इस क्लास में आपको टीच करना है शुड। और एक बात बता दूं आप सबको, एक एक मॉडल को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का मेरा मतलब यही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से जिन भाई बहनों का बेस नहीं है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारी वीडियोस उन सब के लिए हैं। जैसे कैन को टीच किया, कोई भी पावर जो काम मैं कर सकता हूं वो कैन, जो काम कर सकता था वो कुड। आज बारी है शुड। शुड को बोलते हैं किसी को सलाह देनी, और सलाह इंडिया में मुफ्त मिलती है, यह बात क्लियर है। आप फेसबुक पे डाल के तो देखो आई एम सिक, तो बहुत लोगों में डॉक्टर की आत्मा आ जाएगी, मतलब सलाह मिलेगी आपको मुफ्त में। आप कोई नया घर बना के तो देखो, आर्किटेक्चर ने जो किया है ना किया है, मगर आपका पड़ोसी आपको सलाह जरूर देगा, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। आप कभी बोल के तो दिखाओ किसी को, यार मेरे कान में दर्द है, फिर देसी इलाज की सलाहें होती हैं। मतलब हम लोग घिरे हुए हैं एडवाइस में। बस एक बात फर्क याद रखना, एक होती है एडवाइस, एक होती है कंसल्टेंसी, किसी को कंसल्ट करना। एडवाइस हमेशा फ्री मिलती है और जो कंसल्टेंसी होती है उसके चार्जेस होते हैं, उसके पैसे लगते हैं। जैसे वीजा कंसल्टेंट होता है, कोई डॉक्टर कंसल्टेंट होता है, और एडवाइस हमें बिल्कुल फ्री मिलती है। आज की क्लास में मैं आपको टीच करने वाला हूं शुड। शुड में आप लोगों को सलाह देते हो कि ये तुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सारा रूल सेम का सेम है। आई भी है, यू, ही, शी, नेम। अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरी ग्रामर की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जरूर देखें, उसी के बाद आप थर्ड पे आएं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप स्टेप बाय स्टेप ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। आई का मतलब क्या हो गया? मैं। यू का मतलब आप, तुम। ही वो बंदा, शी वो बंदी, और नेम कोई भी नाम। सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म है और सभी के साथ शुड है, बात खत्म। और नेगेटिव में आप देखिए, शुड के साथ जैसे उसके साथ हमने कैन के साथ कैन नॉट किया, कुड के साथ कुड नॉट किया, और यहां पे शुड है और इसके साथ हमने शुड नॉट किया। उसका कैन बार आया था इंटेरोगेटिव में, उसका कुड बार आया था, तो इसका शुड बार आ गया। प्रैक्टिस करने के लिए हम मान लीजिए एक वर्ब की फॉर्म लेते हैं, और वर्ब की फॉर्म का नेम है, मान लीजिए गो। हम वर्ब को लेते हैं गो, G-O, गो, और इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है आइए वो भी आपको सिखाता हूं। मान लीजिए गो हमने फॉर्म ली है, मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे जाना चाहिए, या मैनू जाना चाहिए है। मैं किया आए, आई नाल की लगेगा शुड, जानू की कहने आप गो। आई शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें यू शुड गो। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। उसे जाना चाहिए, शी शुड गो। और रमन को जाना चाहिए, रमन शुड गो। जी मैं पंजाबी च गल करदा, मैनू जाना चाहिए है, आई शुड गो। मैनू की आए, नाल की लगेगा शुड, जानू की कहने गो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁੱਡ, ਨਾਲ ਸਪੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਮਾਈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ क्या गया? नॉट। बोलन की कहने स्पीक बन गया, आई शुड नॉट स्पीक। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। ਉਹਨੂੰ नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक।
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ she should not speak, ਰਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਮਨ should not speak। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ should ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ should ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? should I speak, should you speak, should he speak, should she speak, should ਰਮਨ speak। ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, you should ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, you should not ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਨ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾਇਆ, ਉਰੇ ਕੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੀ, ਉਰੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੈਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਕੁੱਡ ਹੈ, ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈ, ਕੁੱਡ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ, ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਗੋ, ਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੋ, ਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਕੈਨ ਗੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ। ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ, ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਮਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ। ਕੈਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੈਨ ਆਈ ਗੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਨ ਯੂ ਗੋ। ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਹੀ ਗੋ। ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੈਨ ਸ਼ੀ ਗੋ। ਕਿ ਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਰਮਨ ਗੋ। ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਕੁੱਡ ਗੋ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੀ ਕੁੱਡ ਗੋ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਕੁੱਡ ਗੋ, ਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਮਨ ਕੁੱਡ ਗੋ। ਦੇਖੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੈਨ, ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਨਾਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਇਆ। ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੀ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ, ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਮਨ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੈਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਡ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਆਈ ਗੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਯੂ ਗੋ। ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਹੀ ਗੋ। ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਸ਼ੀ ਗੋ। ਕਿ ਰਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਡ ਰਮਨ ਗੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਸ਼ੁੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਈ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁੱਡ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਗੋ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਕੈਨ ਨਾਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ, ਕੁੱਡ ਨਾਲ ਕੁੱਡ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੈਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਡ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਗੋ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਗੋ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੀ ਗੋ। ਕਿ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਰਮਨ ਗੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗੋ ਲਾਇਆ, ਗੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੀਕ, SPEAK, ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਸਵਿਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ, ਕੁੱਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਸਟ 'ਚ, ਸ਼ੁੱਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਡ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ 4th ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਲਵ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।